everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, in today's session we are going to learn some different form of poetry. See, in standard 7 we have learned different types of literature, different forms of literature, and as you know we have learned some passages, we have learned some lessons, we have learned some dramas, we have learned different types of dramas and different types of poetries. So in today's session we are going to introduce ourselves with one more type of poetry, and what is that? It is known as a parody. So let's turn to topic a parody from unit number 4, and this is 4.4, a parody. So here we will begin this session with learning with a very beautiful poem written by Isaac Watts, and the title of this poem is How Doth the Little Busy Bee. बघा, या 7th स्टँडर्ड मध्ये आपण लिटरेचरचे वेगवेगळे प्रकार पाहिले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण काही परिच्छेद पाहिलेले आहेत, काही नाटकं पाहिलेली आहेत. नाटकांमध्ये आपण मोनोलॉग्स बघितलेले आहेत, वेगवेगळे प्रकारची नाटकं आपण इंट्रोड्यूस आपल्याला केलेली आहेत, आणि त्याचबरोबर कवितांचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आपण अभ्यासतो आहोत. त्याच्यातला हा एक प्रकार जो आहे द पॅरडी, दॅट्स व्हॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस व्हिडिओ. So in this video we are going to learn two different poems and we will see what does a parody means. So first, here comes the very first poem between these two. The first poem is How Doth the Little Busy Bee, which is written by Isaac Watts. This very first poetry between these two is written by Mr. Isaac Watts, who was born on 17th of July 1674 and passed on 25th of November 1748. So my dear children, you can find out from which era, from which period this poetry belongs. He was a prolific and popular hymn writer and is credited with some 750 hymns. बघा, ही जी कविता आहे, ही कविता, या कवितेचे जे कवी आहेत ते बघा 16th सेंचुरी मध्ये बॉर्न झालेले आहेत. म्हणजे ही त्यांचा जो बघा लाईफ स्पॅन जो आहे तो 1674 to 1748, म्हणजे या पिरियड मधली इतक्या शतकापूर्वीची ही कविता आहे. And the poet was a prolific and popular hymn writer. Hymn writer म्हणजे देवाची जी काही भजनं किंवा स्तोत्र असतात त्याला हायमन असं म्हणतात. तर तशा प्रकारचं लिटरेचर लिहिणारे हे कवी होते, आणि जवळजवळ 750 त्यांची अशी देवावर लिहिलेली स्तोत्र किंवा जी काही भक्तिगीतं आहेत ती प्रसिद्ध झालेली आहेत.
So now we will learn the meaning of this poem stanza wise. Here comes the first stanza. Let's read it. How doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower. This is a very short poem, as I told you, written by Isaac Watts. Here the poet has described the busy bee in this poem. He says that the little busy bee collects honey throughout the day from each and every blooming bird. सकाळ झाली की ती मधमाशी आपल्या कामाला सुरुवात करते. प्रत्येक उमलणाऱ्या फुलांवर फिरून त्या फुलांमधला मध ती गोळा करते. Here the poet wonders as how the little honeybee is so busy, how it becomes more energetic and works even harder as the day goes by. So he says that he also wonders how it is able to gather honey all day long, moving from flower to flower. Here poet is very surprised. He wonder that also how it is able to gather honey all day long, moving from flower to flower. इतकासा छोटासा जीव पण एका फुलातून दुसऱ्या फुलावर प्रत्येक वेळेला उडून मध गोळा करायचा. आणि जसा जसा दिवस पुढे सरकतो, सकाळची दुपार होते, दुपारची संध्याकाळ, संध्याकाळची रात्र, पण तरीही ही दमत कशी नाही. जसा जसा दिवस पुढे सरकतो, उलट तशी तशी ही जास्त जास्त एनर्जेटिक बनत जाते. आणि ह्या सगळ्याचं कवीला खूप आश्चर्य वाटतं. So here, doth means the meaning of this word is does. This is an old form of word does. बघा ही खूप जुन्या काळातली कविता as we have seen. The poet was born in 17th century. So this poem belongs to 17th to 18th century. So there you may find some old word or word forms. Okay. So doth here means does. We say how does a little busy bee work, like that. बघा डोथ म्हणजे काय डज. आपण जेव्हा क्वेश्चन फ्रेम करतो हाऊ डज यू डू, हाऊ डज शी वॉक, तर आपण जो डज वापरतो त्याला ओल्ड इंग्लिश मध्ये डोथ हा शब्द आलेला आहे. How skillfully she builds her sail, how neat she spreads her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. So here the poet says, as the time passes, the bee keeps improving and skillfully builds her compartment in the honeycomb. Cell means her compartment in the honeycomb. Have you seen the picture of any honeycomb? See, it is so neatly built, right? She spreads the wax neatly and works hard to preserve it with the sweet food, that is honey, that she prepares. Okay? How skillfully she builds her cell. किती ती व्यवस्थित एकदम कौशल्यपूर्ण तिचं घर बांधते. How neat she spreads her wax. आणि त्या तिच्या घराला ती बाहेरून जणू आपल्या घराला आपण सिमेंट लावतो, सिमेंट कॉन्क्रीट लावतो मजबूत व्हायला, तसं ती ते घर तिचं जे मधमाशीचं पोळं आहे दॅट इज नोन एज हनीकोम्ब, तर ते जे आहे ती वॅक्स लावून त्या फुलातला मेण लावून त्या तिच्या बॉडी मधून एक प्रकारचा ती असं हे करते, वॅक्स सारखं मेणासारखा जो पदार्थ असतो तो लावून ती आणखीन त्याच्या पसरवते आणि मजबूत बनवते. आणि त्याच्यासाठी ती इतकं काम करते. खूप वेळा ती प्रत्येक फुलातला मध गोळा करते, तो आणून ती आपल्या घरामध्ये ती स्टोअर करते आणि तो आतमध्ये सुरक्षित राहील याची सुद्धा ती भरपूर काळजी घेते. The poet tells us that the female honeybee skillfully builds the cell inside the honeycomb. ते हनीकोंब बाहेरून आपल्याला मधमाशांचं पोळं एक दिसतं, पण तुम्ही जर आत बघितलं ते असे प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या खोल्या असतात. कुठे मध गोळा करायचा, कुठे काय करायचं, असे कंपार्टमेंट्स असतात. त्याला सेल असं म्हटलंय. And then she neatly spreads the wax, makes honey from the nectar and works hard to store it well. So whatever nectar she is collecting from the flower, so she makes honey from that in her comb, and so after that she preserve that honey, her food, in that cell. So she works throughout the day.
इथे कवी आपल्याला एक्सप्लेन करतायत ते पहिलं फुलामधला मध गोळा करून आणते नेक्टर, ती तो आपल्या कोंब मध्ये साठवते आणि त्यासाठी ती वेगवेगळे असे कंपार्टमेंट तयार करते. त्या कंपार्टमेंटच्या भोवती वॅक्स ती स्प्रेड करते, मेणाने त्याला गिलावा करते आणि त्याच्यानंतर ते आतमध्ये सुरक्षित राहील याची ती काळजी घेते. म्हणजे ती दिवसभर किती काम करत असते. And as time passes, the bee keeps improving and skillfully builds her compartment. जसं जसं वेळ जातो, जसं जसं दिवस जातात, तशी तशी आपल्या कामामधलं तिची कुशलता ही वाढतच जाते आणि ती किती वर्कहोलिक आहे बघा. एवढासा हनीकोंबचा जीव, पण तिला ती कामाला केवढं प्राधान्य देते. सकाळी उठल्यापासून दिवस मावळेपर्यंत ती अखंड काम करत असते आणि ती किती वर्कहोलिक आहे ह्या छोट्याशा पोएम मधून आपल्याला कवीने इथे दाखवून दिले. How skillfully she builds her cell, how neat she spreads her wax and labors hard to store it well with the sweet food she makes. Here cell means a compartment in the honeycomb. Okay. Now here we have learned the first poem with 2 stanzas. We have learned it thoroughly. We try to know the meaning of that poem. And now let's see the next thing. Now here we will try to know the meaning of the word parody. What is a parody means? Parody means a piece of writing, speech or music that copies the style of somebody or something in a funny way. बघा मराठीत त्याला आपण विडंबन असं म्हणतो. म्हणजे एखाद्याचं लेखन असो, एखादं गाणं असो, गाण्याचं पण बघा खूप गाणी अशी आपण ऐकतो की ज्याचं विडंबन केलेलं असतं. ओरिजिनल सॉन्ग वेगळं असतं, ओरिजिनल कविता वेगळी असते आणि मग तिची काहीतरी पॅरडी केलेली असते. ओके, म्हणजे कोणाच्या तरी लेखनाची जी स्टाईल असते त्याचं विडंबन किंवा एका मजेशीर पद्धतीने ती वेगळ्या प्रकारे जेव्हा लिहिली जाते तेव्हा त्याला पॅरडी असं म्हणतात. इन शॉर्ट, अ पॅरडी इज अ कॉमिकल इमिटेशन ऑफ अनदर वर्क. थोडक्यात सांगायचं झालं तर पॅरडी म्हणजे काय असतं की एखाद्याचं जे लेखन असतं त्याची मजेशीर आवृत्ती असते, त्याला पॅरडी असं म्हणतात, ज्याच्यामधून आपल्याला विनोद घडल्याचं दिसून येतं. ओके, पॅरडी म्हणजे मराठीमध्ये त्याला आपण विडंबन काव्य असं म्हणतो. नाउ हिअर आय विल शो यू वन पॅरडी. आता इकडे मी तुम्हाला मराठीमध्ये एक पॅरडी दाखवते बघा. हे गाणं कदाचित तुम्ही ऐकलं असेल. तर हे जे विडंबन काव्य आहे हे प्रसाद शिरगावकर यांनी लिहिलेलं आहे आणि ओरिजिनल गाणं जे आहे ते गाणं आहे, या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे, असं हे ओरिजिनल सॉन्ग आहे बघा. तुम्ही पण ऐकलं असेल. तर त्या गाण्याच्या चालीवर धर्तीवर हे विडंबन काव्य केलेलं आहे. आता 1-2 ओळी मी तुम्हाला गाऊन दाखवते आणि बाकीची ऍक्टिव्हिटी मी तुमच्यासाठी ठेवते. हे गाणं तुम्ही ऐका, नेटवर सर्च करा आणि त्या गाण्याची चाल ऐका आणि त्या गाण्यावर हे गाणं बोलून बघा आणि एन्जॉय करा. मूळ चाल कशी आहे, या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. आता हे मूळ गाणं, या गाण्याचा अर्थ खूप वेगळा आहे आणि त्याचं विडंबन कसं केलंय बघा. या चिवड्यावर या भेळीवर शतदा प्रेम करावे, शतदा प्रेम करावे, या चिवड्यावर या भेळीवर शतदा प्रेम करावे. अशा प्रकारे ही कविता त्यांनी लिहिलेली आहे. तर या कवितेच्या चालीवर तुम्ही हे पूर्ण गाणं म्हणून बघा आणि एन्जॉय करा. मी एकदा वाचून दाखवते. रगडापुरी पाणीपुरी इच्छा झाली पुरी, दाबेरीच्या पावामधुनी फिरते माझी सुरी,
पुरी टम्मशी बघून कुणाचे फुगरे गाल स्मरावे, या चिवड्यावर या भेळीवर शतदा प्रेम करावे. असती असेही लोकही काही खाती जगण्यासाठी, आम्ही परंतु आहो ऐसे जगतो खाण्यासाठी. भेळपुरीच्या गाडीवरती अवघे पोट भरावे, या चिवड्यावर या भेळीवर शतदा प्रेम करावे. बघा, तुम्ही मूळ गाणं ऐकलत आणि हे गाणं बघून म्हटलत तर तुम्हाला त्याची गंमत कळणार आहे. म्हणून मग हे गाणं, ही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही जरूर करून बघा. We will move to the parody of our first poem, How Doth the Busy Bee. आता याची जी पॅरडी आहे त्याचं नाव आहे हाऊ डोथ द लिटिल क्रोकोडाईल. हाऊ डोथ द लिटिल बिझी बी ची ही पॅरडी आहे. त्याचं विडंबन केलेलं आहे. कोणी केलंय? सो इट इज डन बाय लुईस कॅरल. ओके, आता यांनी आपण मूळ कविता 2 कडव्याची आहे ते पाहिलं. आता ही जी कविता आहे ही पण this song or this poem is also of 2 stanzas. Let's see how Lewis Carroll has done the parody of How Doth the Little Busy Bee. पॅरडी कशी केली आहे बघा. तुम्हाला पॅरडी म्हणजे काय मी सांगितलं. एक मराठी पॅरडी मी तुम्हाला इथे थोडीशी गाऊन आणि वाचून दाखवली. आता आपण मूळ कविता लक्षात घ्यायची, त्याचा अर्थ लक्षात घ्यायचा आणि ही कविता आपण वाचायची किंवा म्हणून बघायची. So before we begin, this is the brief introduction about the poet of this second poem. Lewis Carroll was an English writer of children's fiction, notably Alice Adventures in Wonderland and its sequel Through the Looking Glass. He was noted for his facility with wordplay, logic and fantasy. बघा, तुम्हाला ॲलिस इन वंडरलँड हे तर अगदी सगळ्यांचा माहिती असलेली ही गोष्ट आहे किंवा फिक्शन आहे. तर त्याचे दोन्ही जे पार्ट्स आहेत त्याचं लेखन या लेखकांनी केलंय आणि नाटक किंवा एखादी फॅन्टसी म्हणजे काल्पनिक कथा लिहिण्याच्या बाबतीत हे खूप फेमस होते. सो लुईस कॅरल इज द poet of our second poem, that is a parody of first one. So here comes the parody of first poem, our original poem, How Doth the Little Busy Bee. We will read this poem. How doth the little crocodile? How doth the little crocodile improve his shining tail and pour the water of the Nile on every golden scale? How cheerfully he seems to grin, how neatly spreads his claws, and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. बघा, आपण पहिली जी पोएम बघितली, आपण लिटिल बिझी बीचं काम, तिची काम करण्याची पद्धत, ती किती वर्कहॉलिक आहे, ती किती अटेंटिव्हली स्किलफुली तिचं काम करते, हे सगळं जाणून घेतलं. आता त्याची पॅरडी बनवताना कवीने इथे क्रोकोडाईलचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आणि क्रोकोडाईल बद्दल ही पोएम लिहिलेली आहे. सो लेट्स लर्न दिस पोएम स्टॅन्झा वाइज. Let's see the parody. How doth the little crocodile improve his shining tail and pour the waters of the Nile on every golden scale? So here he has taken a little crocodile who lives in Nile, that is a river, as you have learned, the biggest river. So how doth we have learned the meaning of this word. How doth the little crocodile improve his shining tail? So here this is a parody, a short poem written by Lewis Carroll. It talks about the little crocodile who pours the water of the Nile on every golden scale of itself and improves its shining tail and pour the waters of the Nile on every golden scale. Here the poet is talking about the crocodile that lives in the river Nile. He tells us that the crocodile improves his looks by pouring water on his body, which makes it shine and the scales appear golden and under the rays of the sun.
बघा आता इथे आपल्याला कवी ह्या क्रोकोडाईल बद्दल सांगतो. हे जे क्रोकोडाईल आहे या कवितेमधलं जे काही मगर आपल्याला इथे दिसते, तर ही नाईल नदीमध्ये राहते आणि काय करते ती क्रोकोडाईल, तर स्वतःच्या अंगावर त्या नाईल नदीचं पाणी घेऊन घेऊन ती आपली बॉडी, आपलं शरीर जे आहे ते चमकदार कसं होईल, सूर्यप्रकाशात कसं चकाकेल याची जास्त काळजी घेते. आणि त्याच्यानंतर ती स्वतःला अट्रॅक्टिव्ह कसं दिसेल फक्त याची काळजी करत असते. का तर जे फिश आहे ते तिच्याकडे अट्रॅक्ट होतील. आता फिश हे तिचं खाद्य आहे आणि त्यामुळे तिचं लक्ष स्वतःला सुंदर बनवण्याकडे का आहे, तर ते नाईल नदीचे जे फिश आहेत तिच्या चकचकीत चमकणाऱ्या शरीराकडे कसे अट्रॅक्ट होतील, तिच्याकडे ते कसे जवळ येतील आणि त्यांचं भक्ष्य ती कसं बनवू शकेल हे फक्त तिच्या डोक्यात असतं किंवा तिला फक्त तिचा उद्देश तेवढाच असतो. How doth the little crocodile improve his shining tail and pour the waters of the Nile on every golden scale? Ranja, how cheerfully he seems to grin, how neatly spreads his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. The crocodile seems to grin cheerfully. Grin means to laugh and spread his claws neatly. Claws पंजा, नख, पुढच्या पंजांची जी नख असतात प्राण्यांच्या त्याला क्लॉज म्हणतात. With this it welcomes the little fishes which seem to be smiling gently. ती काय करते, अगदी तिचा चेहरा हसरा ठेवते, एकदम हसत मुखाने ती स्वागत करते आणि हे करताना आपले पुढचे पंजे असे ती व्यवस्थित पसरून ठेवलेले असतात. जसे छोटे मासे तिच्या जवळ येतील त्यांची ती शिकार करणार आहे आणि तिच्या त्या हसऱ्या जबड्यामध्ये ते मासे कसे प्रवेश करतील याची ती तयारी करून बसलेली आहे. How cheerfully he seems to grin, how neatly spreads his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. So here the crocodile cheerfully grins smiles, but his smile is a mask he puts to hide his real intention of attracting the fishes. हसते ती पण त्या हसऱ्या चेहरा हा एक मुखवटा आहे, त्या मागे खरा चेहरा काय आहे, तर हसून हसून माशांचं स्वागत करायचं. Behind the fake smile is a beast, neatly spreading his claw, all the while lurking and waiting for an opportunity to strike at the innocent little fishes that may come to exchange pleasantries with him. आता या हसऱ्या चेहऱ्यामागे, या हसऱ्या मुखवट्यामागे खरा चेहरा लपलेला आहे, जो एक भयानक चेहरा आहे. हसून हसून स्वतःचं शरीर सुंदर अट्रॅक्टिव्ह ठेवून त्या माशांना ती अट्रॅक्ट करणार आहे. ते मासे जवळ येतील, तिला म्हणतील तू किती छान आहे, किती सुंदर आहे, तुझं शरीर एकदम चकचकीत आहे आणि बोलता बोलता त्या ओपन केलेल्या मोठ्या जबड्यांमध्ये त्या माशांना ती पकडून खाऊन टाकणार आहे. So this is the parody of the first poem, How Doth a Little Busy Bee. बिझी बी कशी आहे बघा, केवढी कामसू आहे, वर्कहॉलिक आहे. सकाळी म्हणजे सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत ती फुलांवर फिरून मध गोळा करून आपल्या कोंब मध्ये साठवून ती व्यवस्थित प्रिझर्व करायच्या मागे असते. जसा जसा दिवस जातो शी बिकम्स मोर स्किलफुल. आपलं काम अधिक उत्तम प्रकारे कसं करता येईल याच्याकडे तिचं लक्ष आहे. ऑन द अदर हँड, सी लुक ॲट दिस crocodile, it is so wicked. ती काय करते, she polishes her body, she washes it, she make it shine with the water of the Nile. Every scales of it she make it very pleasant and she opens her mouth, she spread her claws neatly and with this she welcomes the little fishes. And here those fishes, they do not know that there is a mask which she has put behind her smiling face, because they will get attracted towards her and those innocent little fish, they may come to exchange, who may come to exchange pleasantries with her
शी इज गोइंग टू मेक द प्रे ऑफ हर. म्हणजे मधमाशी इतकं काम करून करून स्वतःचं अन्न साठवत असते आणि त्याच्या विरोधात ही जी मगर आहे, ही जी क्रोकोडाईल आहे, ही मात्र स्वतःला नीटनेटकं ठेवून अगदी आरामात तिच्या जवळ येणाऱ्या माशांना आपलं भक्ष्य कसं करता येईल याचा विचार करते. तर याला विडंबन किंवा पॅरडी असं म्हटलं जातं. बरोबर, त्याच्यातून कसा वेगळा अर्थ निघतो किंवा किती मजेशीर अर्थ निघतो हे आपण या पॅरडी मधून जाणून घेतलेलं आहे. So here green means broad smile. You can see here. And where comes little fishes in with gently smiling jaws. Now let's do our favorite activity when we learn any poem. Pick out the rhyming words from both the poem. So here are flower. These words are from poem number 1. Sell well. And next, tell scale. This is from second poem. Crocodile, Nile. Green, in. And claws and jaws. So from both the poem we have picked out the rhyming words and we have put it in the pair. Now activities from our English workshop section from our book. 2 activities which are there for your self-study. Translate the poems into your mother tongue. आता मी दोन्ही कवितेंचा तुम्हाला इंग्लिश आणि मराठीत अर्थ सांगितलाय. तो ऐकायचा आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला जिथे गरज असेल तिकडे व्हिडिओ पॉज करा आणि दोन्ही कवितेंचा अर्थ मातृभाषेत आपण इथे मराठीमध्ये लिहून काढायचं, कारण मी तुम्हाला मराठीत पण त्याचा अर्थ सांगितलेला आहे. Second activity which you are going to do is find an example of a parody along with the original from your mother tongue. बघा, ह्याचं पण एक एक्झाम्पल तुम्हाला मी दाखवलंय वर. एक पोएम मराठीतली आणि त्याची पॅरडी. असंच तुम्ही तुमच्या मातृभाषेतल्या मूळ कविता आणि त्याचं विडंबन काव्य हे दोन्ही शोधून लिहायचंय. अशा 2 ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही स्वतः हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर करायचंय. तर आजच्या भागामध्ये आपण पॅरडी म्हणजे काय जाणून घेतलं. 2 आपण त्याची एक्झाम्पल्स पाहिले. एक मराठीत मी तुम्हाला दाखवलं आणि आपण पुस्तकातल्या पॅरडीचा पण अभ्यास केलेला आहे. सो आय होप तुम्हाला पॅरडी म्हणजे काय कळलेलं असेल. तर तुम्ही अशाच आपल्या मातृभाषेतल्या आणि इंग्लिश मधल्या पॅरडी शोधून काढायच्या आणि त्याचा आनंद घ्यायचा. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ विथ न्यू टॉपिक. टिल देन you will do the activities whichever you are supposed to do in this section. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.